correlation and regression analysis, right? So correlation and regression and terminology is used in correlation and regression, and that is the idea of this particular session. So correlation regression நீங்க பார்க்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி you should know a tool called scatter diagram. இப்போ நீங்க இங்க மூணு diagram I have shown 1, 2 and 3, and these are called scatter diagram. The scatter diagram you can plot between x variable and y variable. இங்க பாருங்க, and this is the x axis in the diagram la. This is the x axis, and the x axis will represent the x variable, and we are going to call it as predictor variable. We are going to call it as predictor variable, and the y-axis and the y-axis will represent your y variable, and we are going to call it as response variable. In the x க்கும் y க்கும் ஏதாவது relationship இருக்கா அப்படின்றது how do we come to know? By going through the nature of the points that are getting plotted in the graph. If you look at the third graph, the points are completely scattered, which means irrespective of the changes in the x, y changes in a particular in a completely scattered manner. So which indicates that y is actually not depending on x. So you change the x, but y is not getting influenced. Y behaves the way it wants, and this indicates that there is no relationship between x and y variable. இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஸ்கேட்டர்டா வந்துச்சுன்னா வாட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். கமிங் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப், இங்க பாருங்க, your predictor variable is here, response variable is here. I keep on changing the x variable and see how your y is behaving. X increase panna, can you understand increase in the x leads to increase in the x leads to increase in the y? இல்லையா? அப்படி போச்சுன்னா then what does it indicate? There is a relationship, and the relationship is positive. That means increase in the x variable causes increase in the y variable, so the relationship is positive, and we call it as positive correlation. We call it as positive correlation. Correlation ஏன் சொல்றோம்னா, the pattern ஒரு straight line formatல வந்துச்சுன்னா we call it correlation, right? And moreover, the perfect straight line வந்ததுன்னா we call it strong correlation. Perfect straight line பாத்தீங்கன்னா we call it strong correlation. And moving on to the second, increase in the x leads to decrease in the y. Increase in the x leads to decrease in the y. அப்ப இது என்ன correlation? இது negative correlation. ஆனா this is also strong. ஏன் strong ன்றோம்? We could see a perfect straight line, right? Hope all of you understand the three situations. This is strong positive, this is strong negative, and this is no correlation. And correlation can be understood visually referring to the scatter diagram, or you can use a formula which is called Pearson correlation coefficient. See here, Pearson correlation coefficient. Here x bar is the mean value of x variable, y bar is the mean value of y variable, Sx is the standard deviation of x variable, Sy is the standard deviation of y variable, and n is the number of pairs of data, right? And so now you get the R value. Always the R value will range between -1 and +1. And when the R value will become -1 or +1, when there is a perfect linearity. When there is a perfect straight line, all the points form a perfect straight line, R will become 1. When the points are completely scattered, R will become 0. So 0 to +1 will indicate positive correlation. 0 to -1 will indicate negative correlation, right? And within 0 to 1, 0 to 0.4, we call it weak correlation. 0.4 to 0.7, we call it moderate correlation. And 0.7 to 1, we call it strong correlation. Similarly on the other side. And now I'm showing a graph here. And this is a graph between calories consumed. What do we consume, right? What do we eat in terms of calories? And then y variable is weight gain. If you eat more, probably you gain more weight, right? So calories consumed and weight gain is plotted, and the graph is generated. Now go through the graph and tell me what kind of correlation it is. சொல்லுங்கப்பா, இந்த correlation எப்படி இருக்கு? இது பாசிட்டிவா இருக்கா, நெகட்டிவா இருக்கா, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, வீக்கா இருக்கா?
என்னப்பா இருக்கிறீங்களா? Strong positive. Strong positive. Very good. Strong positive. Very good. So மேலேயே போயிட்டு இருக்கேன், அதே நேரம் லைன் கீழே இருக்கு. இந்த சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு கண்ணில் பார்த்து சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா, ரைட்? ஸோ இது என்ன கோரிலேஷன்? இது என்ன கோரிலேஷன்? என்ன மாதிரி? பாசிட்டிவா, நெகட்டிவா, ஸ்ட்ராங்கா, வீக்கா? ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ். இங்க பாருங்க, ஆர் வேல்யூ 0.9 வருது. அதுலயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோரிலேஷன் ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ். வெரி குட். ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ், ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ். இந்த கோரிலேஷன் நோ கோரிலேஷன். நோ மாடரேட். மாடரேட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இங்க 0.2 வந்திருக்கு பாருங்க. 0 வந்தா நோ கோரிலேஷன், ரைட்? ரொம்ப கம்மியா வரணும். 0.2னா வந்து நோ மாடரேட் கோரிலேஷன் அல்லது வீக்னு சொல்லலாம். சாரி, வீக் கோரிலேஷன், நாட் மாடரேட். அப் டு 0.4 we call it weak correlation. இது வந்து வீக் பாசிட்டிவ். இது என்னதப்பா? வீக் பாசிட்டிவ். the bottom one is weak negative. and other side இது வந்து நோ கோரிலேஷன். இது வந்து நோ கோரிலேஷன், ரைட்? அங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர் வேல்யூ 0 வரும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருதான்னு கேட்டீங்கன்னா வரல. அப்போ இதுக்கும் நோ கோரிலேஷன் தான். ஆனா இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு? ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கு. அதனால ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரலனாலும் we call it parabolic relationship, right? So புரிஞ்சுதாப்பா? அப்ப கோரிலேஷன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு? all of you understand what is correlation analysis? Yes sir. சரி, இப்போ இந்த கிராஃபை வச்சே நீங்க வந்து எந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கர்விலினியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சலாம். ரெக்ரெஷனுக்கு போகலாம். ஸோ ரெக்ரெஷன்னா என்ன? ரெக்ரெஷன்னா ரெக்ரெஷன் இஸ் நத்திங் பட் டெவலப்பிங் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் வேரியபிள். எக்ஸ் வேரியபிளுக்கும் ஒய் வேரியபிளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை மேத்தமெட்டிக்கலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது தான் என்னது? Regression, right? And regression will also indicate direction of relationship, size of relationship, and also give you statistical significance. Statistical significance na enadhu? P value. P value 0.05 க்கு கீழ இருந்தா statistically significant, the relationship is இருக்குன்னு அர்த்தம். Relationship significant relationship இருக்குன்னு அர்த்தம். So regression perfectா நீங்க create பண்ணீங்கன்னா you can use the equation as a prediction model. Experimentation பண்றதை நீங்க குறைச்சிக்கிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாம மேத்தமெட்டிக்கலாவே என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்? ஸோ டெர்மினாலஜி யூஸ்ட் இன் ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ்: ரெக்ரெஷன் மாடல், ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன், அண்ட் தென் ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், அண்ட் தென் ரெசிடுவல்ஸ். இதெல்லாம் என்னன்னு ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ரெக்ரெஷன் மாடல்னா என்ன? பேசிக்கலி இந்த 3 மாடல் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஹையர் ஆர்டர் மாடல்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். இப்போ உங்க ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா திஸ் இண்டிகேட்ஸ் யுவர் ரெக்ரெஷன் ஷுட் பி அ லீனியர் மாடல். This indicates your regression should be a linear model. Linear model na equation இந்த மாதிரி இருக்கும். y equal to ax plus b. இல்லனா நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க y equal to mx plus c. m ன்றது slope of the line. c ன்றது the constant which is nothing but y intercept. இங்க ஒரே ஒரு x variable இருக்கறனால it's a simple linear regression. More than one x variable இருந்துச்சுனா that will be called multiple linear regression, right? Simple linear regression, multiple linear regression. But this is called order 1. ஏன் order 1ன்றனா x is raised to the power of 1 only. Suppose உங்க scatter diagram வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா this is not linear. இது வந்து curve மாதிரி இருக்கு. So curve மாதிரி இருக்குன்னா quadratic. You also call it parabolic. எப்படி இருக்கும் parabolic equation? y equal to ax squared plus bx plus c. Now the model order is 2. And then cubic. உங்க scatter diagram இங்க பாருங்க. It goes up and down. Up and down. Alternative போயிட்டே இருக்கு. That means the relationship is cubic. And the equation will be x cube plus bx squared plus cx plus d, right? So அப்ப order வந்து 3. ஏன்னா x raised to the power of 3. This is called model order. எதுக்கு இதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, when you are generating an equation of the relationship between x variable and y variable, it is very important to look at the nature of relationship. Either you refer to the scatter diagram or refer to the Pearson correlation coefficient, right? And then create an appropriate model, a regression model. And now there is a regression equation here. There is a scatter diagram here. And இங்க பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி பிளாட் ஆயிருக்கு. And regression equation வந்து ரெட் கலர்ல காமிச்சிருக்காங்க. இந்த regression equationோட equation is given here. Weight gain equal to -754.6 plus 0.4631 calories consumed. அதுதான் இங்க பெருசா எழுதிருக்கும். weight gain equal to. இந்த இடத்துல இங்க x variable எது? calories consumed. y variable என்னது? weight gain. x variableக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு பேரு தான்
regression coefficient. இந்த மொத்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்னது? regression equation. x வேரியபிளுக்கு பக்கத்துல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு பேர் என்ன? regression coefficient. இந்த regression coefficient ஓட சிம்பல் பிளஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவ், அல்லது ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவா இருந்தா இங்க சிம்பல் பிளஸ்ஸா இருக்கும். இந்த 0.4631 அப்படின்றது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, x வேரியபிளை ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா y வேரியபிள் வந்து 0.46 யூனிட் கூடும். x வேரியபிளை ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா y வேரியபிள் என்ன பண்ணும்? 0.46 யூனிட் கூடும், ரைட்? அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த cன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். இந்த cன்றது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எப்படி கிடைக்கும்னா, இந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் அப்படியே நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா that will come and meet your y axis. y axis எந்த பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் y intercept னு பேரு. இங்க பாருங்க 0க்கு கீழ மீட் பண்ணுது, அதனால தான் இது நெகட்டிவா இருக்கு, ரைட்? So hope it is understood, right? இது little max, but this is very important. இதுதான் நம்ம வந்து நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க, y equal to mx plus c, where m is the slope of the equation. ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்து இந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட இருக்க ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுங்க, அது வேறு தீட்டா. அப்புறம் tan தீட்டா எடுங்க. tan தீட்டா m equal to tan தீட்டா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. m equal to tan தீட்டான்னு படிச்சிருப்பீங்க. So that's how you can find out m. c வேணும்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். So effect of regression coefficient. இங்க பாருங்க, y equal to x அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? y intercept 0. y intercept 0னா the line will pass through the origin. இப்போ x ஒரு யூனிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணா y எவ்வளவு யூனிட் பை இன்க்ரீஸ் ஆகுது? when I increase x by 1 unit, 0.46 units. 0.46 யூனிட்லாம் இல்ல, இது வந்து y equal to x. இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க, y equal to x இங்க கிராஃப்லயே காட்டுது. ஒரு யூனிட் x இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே y இங்க வருது. அப்போ y எவ்வளவு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? ஒரு யூனிட் தான். புரியுதா இல்லையாப்பா? when I increase x by one more unit, y also increase by one more unit. அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் கிடைக்குது. all of you are able to follow me? புரியுதா இல்லையா தம்பிங்களா? I need an response here. புரியுதா இல்லையான்னு கேட்டேன். yes sir. x ஒரு யூனிட் கூட்டினா y ஒரு யூனிட் கூடுது. அதனால தான் ஈக்குவேஷன் பேர் y equal to x ன்னு இருக்கு. இங்க ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ எவ்வளவு? x க்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு? 1 இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அது 1 இருந்துச்சுன்னா இன்க்ரீசிங் x by 1 யூனிட் will increase y also by 1 யூனிட். இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இங்க பாருங்க, x ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா y எவ்வளவு யூனிட் பா இன்க்ரீஸ் ஆகுது? சொல்லுங்க. when I increase x by 1 unit, y increases by how many unit? நீங்க யாரும் கவனிக்கிறது இல்லப்பா. ஆக்சுவலி சும்மா நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் டிவி போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 2 யூனிட். ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா y 2 யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? பேரு y equal to 2x. இதுக்கு பேர் என்ன? ஈக்குவேஷன் ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் y equal to 2x. இது 0ல பாஸ் ஆகிறதுனால c வந்து 0, ரைட்? m வந்து இங்க 2, m வந்து இங்க 1. ரெசிடுவல்னா என்னன்னா எரர், while error, the approximation or the uncertainty involved in generating the regression equation. Regression equation வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் இப்படி ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்? நடுவுல அப்ராக்சிமேட்டா ரெக்ரெஷன் லைனை வரைஞ்சி ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷனை டெவலப் பண்ணிடுறோம். ஆனா இந்த ரெக்ரெஷன் லைன் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியா போதா அப்படின்னு கேட்டா போல. the distance between the line and the point is called residual. இந்த ரெசிடுவல் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்க ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் சவுண்டா இருக்கும், ரைட்? ஸோ ரெசிடுவல் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், ரெசிடுவல் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ கேலரி கன்சம்ஷன் இருக்கு, வெயிட் கெயின் இருக்கு. நம்ம டேட்டா இருக்கீங்க பாருங்க, கேலரி டெய்லி எவ்வளோ கேலரிஸ் கன்சியூம் பண்றாங்களோ அதை இங்க ரெக்கார்ட் பண்றோம். அவங்க வெயிட் வந்து கூடுதா குறையுதான்னு சொல்லிட்டு இங்க ரெக்கார்ட் பண்றோம். அண்ட் தென் we do a correlation analysis. கோரிலேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணா R எவ்வளவு வருதுன்னா 0.97 வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? R 0.97 வருதுன்னா ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் ஓட வெயிட் கெயினுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரிய வருது நமக்கு. காரணம் வந்து கேலரி கன்சம்ஷன் தான். அவரு கேலரி கன்சம்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணா வெயிட் கூடும்,
அவர் கேலரி கன்சம்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணா வெயிட் குறையும். இஃப் யூ ஆர் ஃபிட்னஸ் கோச், நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து நீங்க அட்வைஸ் கொடுக்கலாம். இந்த R நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா R will now become coefficient of determination. R வந்து 0.97 ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகுது, 0.94 ஆகுது. இந்த 0.94 நமக்கு எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் வந்து உங்களோட y வேரியபிள் என்னது, வெயிட் கெயின். ஃபேக்டர் என்னது, கேலரி கன்சம்ஷன். கேலரி கன்சம்ஷன் வந்து வெயிட் கெயினை எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னா 94% இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஒன்லி 6% தான் வந்து என்னன்னா மற்ற ஃபேக்டர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. அப்போ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, உங்க ஃபேக்டர் இஸ் a strong influencer. உங்க ஃபேக்டர் நாட் only the root cause but also a strong influencer. அப்போ இந்த ஒரு ஃபேக்டரை சரி பண்ணாலே 94% பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும். அதுதான் இந்த R ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் நீங்க இந்த ஸ்கேட்டர்ல பாத்தீங்க, ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்க, ரைட்? ஸோ சேம் ப்ராப்ளம், ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் இது. பி வேல்யூ பாருங்க. பி வேல்யூனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து, இட்ஸ் an estimate of type 1 error you may commit while rejecting the null hypothesis. இங்க null hypothesis என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கேலரி கன்சம்ஷன் வெயிட் கெயினை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல அப்படின்றத null hypothesis. ஆனா வெயிட் கெயின் வந்து கேலரி கன்சம்ஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலன்ற null hypothesis நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா பி வேல்யூ எப்படி இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ரைட்? அண்ட் ரெக்ரெஷனோட மாடல் சம்மரி இந்த மாதிரி 4 வேல்யூ வரும். இதுல எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலன்னா கூட மெயினா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான்ப்பா, அதாவது ஆர் ஸ்கொயர். இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அங்க ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, 9.94 வந்துச்சு, அதுதான் இங்க இருக்கு 93.53. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபேக்டர் வந்து உங்களோட y வேரியபிளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண. y வேரியபிள்னா என்ன, CTQ, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி, ரைட்? ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் மினிமம் 80% மேல இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ப்ராஜெக்டை பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா ஆர் ஸ்கொயர் 80% இல்ல, ரொம்ப வீக்கா இருக்குன்னா நீங்க வந்து ரிசல்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. ஸோ ரெக்ரெஷன்னா என்ன, ரெக்ரெஷன் இஸ் அ டெக்னிக் to generate a mathematical equation describing the relationship between x variable and y variable. As a project team, you can make use of the regression equation to investigate the relationship between x variable and y variable, and you can also use it as a prediction model. And regression results indicate the direction, size, and statistical significance. The regression coefficient will estimate the change in the response per unit change in the corresponding predicted variable. X ஒரு யூனிட் மாறினா y எத்தனை யூனிட் மாறும் அப்படின்றத நம்ம ரெக்ரெஷன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். So regression can be used to model linear, quadratic, and cubic relationship, right? So any questions on correlation and regression? No, sir. If there are no questions, so thank you very much. I stop the recording.